मेरा नाम प्रिथीपाल सिंह गिल। मैं मैंबर हाँ ICCRC का मैनेजिंग डायरैक्टर एम इमीग्रेशन का। बायोमैट्रिक अपॉइंटमेंट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੇ, ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ पूरी तरह नहीं खुलिया। तो किन्ने स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक के इन रियलिटी कैनेडा में जाके अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे और किन्ने स्टूडेंट्स मौका मिलेगा इनफैक्ट ट्रैवल करने का कैनेडा के जनवरी इनटेक के, और किनू पहली प्रेफरेंस मिलेगी जब आप बायोमैट्रिक की गल करते हैं कि सप्टैंबर इनटेक वाले जनवरी इनटेक वाले कोई इनटेक का भी लेना देना वा। तो वील टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इस वीडियो के। पहला तो बायोमैट्रिक को लैके हले भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। रात 12 बजे तो बाद स्टूडेंट्स ने एकदम जब लॉगिन किया उस साइट के उपर VFS की साइट के उपर, तो तुसीं शायद नोट किया होना विदिन फ्यू मिनट्स ही साइट क्रैश हो गई और उत्थे मेनटेनेंस का तुहानूं मैसेज नज़र आया। कुछ कंसलटेंट्स ने शायद ये भी गल कही सी कि एकदम सारे स्टूडेंट्स को 12 बजे के करीब जाके बैठ जाना चाहिए वा साइट के उपर और अपॉइंटमेंट लैने की कोशिश करनी चाहिए है। देखो मैं सारे स्टूडेंट्स में एक गल दस देवां बच्चों, ये कोई पैनिक होने वाली गल नहीं हैगी। आई डू अंडरस्टैंड आप 7-8 महीने तो वेट कर रहे हैं इस चीज़ में। हुण बायोमैट्रिक खुले ने एक दिन के सारिਆਂ ਨੂੰ अपॉइंटमेंट मिलने वाली है नहीं और क्विकली मिलना नहीं हैगी। अगर बार बार ये होंदा रहा तो ये साइट तुहानूं बार बार क्रैश होंदी हुई नज़र आऊगी, बहुत घट टाइम लिए खुलूगी और अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करनियां बहुत डिफिकल्ट होणगियां। इस करके पैनिक ना हो। पहली गल तो अननेसैसरी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। ये कोई लिमिटेड अगर उस कैपेसिटी काम कर रहे हैं दैट डजन मीन कि वो कुछ स्टूडेंट्स को बायोमैट्रिक देने तो बाद बंद कर देंगे, नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ अपॉइंटमेंट मिलूगी। फस्ट कम फस्ट सर्व जरूर हैगा वा, बट दैट डजन मीन कि आप एक दिन दे विच या 2 दिन दे विच सारे लोग ही बायोमैट्रिक अपनी शेड्यूल कर पाउणगे अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट वीडियो दस्सिया सीगा कि VFS ने गल क्लैरीफाई की है कि ऑनलाइन टाइम के असी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स देवांगे। ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली क्लास के भी जोड़े लोग PR ते हैगे ने उत्थे उन्होंने स्पाउजिज हैगे ने, पेरेंट्स हैगे ने, चिल्ड्रन हैगे ने, उन्होंने पहली प्रायोरिटी है और दूजे नंबर की प्रायोरिटी स्टूडेंट्स नूं आ। होर किसी भी कैटेगरी के लोगों को बायोमैट्रिक की अपॉइंटमेंट उन्होंने नहीं देनी, ना वो ओपन वर्क परमिट वाले लोग आउंदे ने, ना वो कोई विजिटर या टूरिस्ट वाले आउंदे ने, या किसी होर कैटेगरी के लोग आउंदे ने। सो अपॉइंटमेंट सारिਆਂ ਨੂੰ मिलूगी, थोड़ी जी पेशेंस रखने की जरूरत हैगी है। ये कन्फ्यूजन हले भी स्टूडेंट्स हैगा वा किद्दां अपॉइंटमेंट लेनी है। तुहानूं 2 चीज़ां तुहाडे कोल होनी चाहिए ने, एक बायोमैट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर जिहड़ा तुहानूं पहलां आया होगा, तुहाडे कंसलटेंट नूं आया होगा, जद आपां फाइल लगवाउने कुछ देर बाद वो आ जांदा वा। और हुण जिहड़ी तुहानूं एक बायोमैट्रिक अपॉइंटमेंट लैके इंस्ट्रक्शन ईमेल आउंदी है, उस ईमेल के उपर एक लिंक हैगा वा इन द सैकेंड पैराग्राफ। उस लिंक नूं जद तुसीं क्लिक करदे हो तुसीं VFS की साइट से चले जाते हो, उत्थे तुहानूं फर्दर वो पूछा जाता वा कि तुसीं किस तरीके अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो, टैलीफोन थाली लेना चाहते हो, ईमेल थाली लेना चाहते हो। चॉइस इज एंटायरली यूअर्स, पर मेरा आपका हमेशा सजेशन ये होंदा वा कि ईमेल इज़ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग द जी तुहाडी अपॉइंटमेंट हैगी बुक करने लई। उहनूं क्लिक करके तुसीं अगे तुहानूं फर्दर पूछा जाता भी तुसीं किहड़े वैक सेंटर के थ्रू जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली कित्थे बुकिंग कराउणी है वो करा सकते हो। उहदे च BAL नंबर आ या तुहाडा एप्लीकेशन नंबर आ, एप्लीकेशन नंबर ही BAL नंबर आ। और अगर तुहानूं एप्लीकेशन नंबर पूछा जाए या BAL नंबर पूछा जाए, दोनों इक्को ही चीज़ आ। और तुहाडा जिहड़ा बायोमैट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर तुहानूं आया है वा उहदे राइट हैंड टॉप कॉर्नर से S नाल स्टार्ट हुंदा हो तुहाडा एप्लीकेशन नंबर, वो तुसीं फिलअप करना वा उत्थे। उस बाद तुहानूं अगे फर्दर इंस्ट्रक्शनस आ जाणगियां, टाइम और डेट आ जाऊगी। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी ईजी। बहुत आराम देना, पेशेंस ना करियो। एक गल ख्याल रखियो कि रीशेड्यूल नहीं होनी, तुसीं गलती कर जाते हो या तुसीं अपनी बायोमैट्रिक वाली अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं करते, दोबारा तुहानूं अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी है। फिर अगे जाके फर्दर जब प्रोसैस ईज आउट होगा उदों ही मिलेगी। इस करके बड़े आराम ना करियो, काली करने की कोई जरूरत नहीं हैगी। तुहानूं बार बार वेब फॉर्म ना भरियो, एक तो ज़्यादा बार भरोगे तो तुहाडी अपॉइंटमेंट उन्नी ही डिले कर दी जाएगी। इस गल का भी खास ख्याल रखियो। और ये VFS ने होर क्लैरीफाई किया वा कि कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं हैगी। मैंने कोई स्टूडेंट्स ने दस्सिया सीगा भी शायद कुछ लोग ये अपॉइंटमेंट बुकिंग लिए पैसे भी मंग रहे हैं। कंसलटेंट भी कुछ ये कह रहे हैं कि कोई यह तरीका होंदा वा जिहदे नाल अपॉइंटमेंट किसी की जल्दी बुक हो जाती है, प्रायोरिटी दे दिंदा, कुछ नहीं हैगा।
ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬਨੇਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਫਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫਰ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਨਵਰੀ, ਕੀ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨੇ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਬਟ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਟ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਨ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਜਨਵਰੀ, 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਨਟੇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਫੈਬਰਵਰੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡੈਫਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਵੰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਾਈ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਇਨਟੇਕ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਿਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਅਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ। ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੁਇਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਰਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਸਾਈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ imcanimmigration.com, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।